السلام علیکم پیارے بچوں. آج ہم ہمارا چوتھا سبق جس کا نام ہے بوڑھی کاکی جماعت ہفتم کا ہے یہ سبق. اس کے سوالات کے جوابات دیکھنے والے ہیں. پہلا سوال ہے ہمارا، ایک جملے میں جواب لکھیے. اس میں پہلا سوال ہے، ہر مذہب کی کیا تعلیم ہے؟ جواب، ہر مذہب کی تعلیم میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ماں باپ کا خیال رکھنا اولاد کا فرض ہے. نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو کیا نصیحت کی؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو نصیحت کی کہ اپنے بوڑھے والد کی خدمت کرتا رہے. تیسرا سوال ہے، مصنف کی کس کتاب پر انگریز حکومت نے پابندی عائد کی تھی؟ جواب ہے، سوز وطن نامی کتاب پر انگریز حکومت نے پابندی عائد کی تھی. یہاں ہمارا چوتھا سوال ہے، مصنف نے بڑھاپے کو کیا کہا ہے؟ جواب ہے، مصنف نے بڑھاپے کو بچپن کا دور ثانی کہا ہے. پانچواں سوال، بوڑھی کاکی کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب ہے، بوڑھی کاکی کے 7 بیٹے تھے. چھٹا سوال ہے، لڑکے بوڑھی کاکی کے ساتھ کیسا سلوک کیا کرتے تھے؟ جواب ہے، لڑکے بوڑھی کاکی کو پریشان کیا کرتے تھے. ساتواں ہے، بوڑھی کاکی سے کسے محبت تھی؟ جواب، لاڈلی کو بوڑھی کاکی سے محبت تھی. آٹھواں سوال ہے، روپا کون تھی؟ جواب ہے، روپا بدرام کی بیوی تھی. نواں سوال ہے ہمارا، تلک کس کا آیا تھا؟ جواب، بدرام کے بڑے لڑکے سکھ رام کا تلک آیا تھا. 10واں سوال ہے، بوڑھی کاکی کو کس بات کا افسوس تھا؟ جواب ہے، بوڑھی کاکی کو اپنی عجلت پر افسوس تھا. 11واں سوال ہے، لاڈلی بوڑھی کاکی کے لیے کیا لائی؟ جواب، لاڈلی بوڑھی کاکی کے لیے پوریاں لائی. 12واں سوال ہے، بوڑھی کاکی کے جھوٹے پتیلوں کے پاس بیٹھ کر کیا کر رہی تھی؟ بوڑھی کاکی جھوٹے پتلوں کے پاس بیٹھ کر پتلوں پر پوریوں کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر کھا رہی تھی، ہے نا؟ جو پتیلے تھے اس کے اوپر سے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر کھا رہی تھی. اس کے بعد بڑا سوال ہے، مختصر جواب لکھیے. پہلا ہے، بوڑھی کاکی رونے کیوں لگی تھی؟ جواب ہے، جب گھر والے کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف کرتے، کھانے کا وقت ٹل جاتا یا مقدار کافی نہ ہوتی یا بازار سے کوئی چیز آتی اور انہیں نہ ملتی تو رونے لگتی تھی. دوسرا ہے سوال، بوڑھی کاکی کے خیال میں پوریوں کا تصور کیسا تھا؟ جواب، ان کی چشم خیال میں پوریاں ناچ رہی تھی. پوریاں لال لال، پھولی پھولی اور نرم نرم ہوگی، اس طریقے کا خیال ان کے دماغ میں تھا. تیسرا سوال ہے، بوڑھی کاکی کو کڑھاؤ کے پاس بیٹھے دیکھ کر روپا نے کیا کہا؟ جواب، بوڑھی کاکی کو کڑھاؤ کے پاس بیٹھے دیکھ کر روپا نے کہا کہ ایسے پیٹ میں آگ لگے، پیٹ ہے یا آگ کا کنڈ، کوٹری میں بیٹھتے کیا دم گھٹتا تھا؟ ابھی مہمانوں نے نہیں کھایا، دیوتاؤں کا بھوگ تک نہیں لگا، تب تک صبر نہ ہو سکا، آ کر چھاتی پر سوار ہو گئیں. بھلا چاہتی ہو تو جا کر کوٹری میں بیٹھو، جب گھر کے لوگ لگیں گے تو تمہیں بھی ملے گا. تم کوئی دیوی نہیں ہو کہ چاہے کسی کے منہ میں پانی تک نہ جائے لیکن پہلے تمہاری پوجا کرے. اس کے بعد چوتھا سوال ہے، پنڈت بدرام نے غصے میں کیا کیا؟ جواب، پنڈت بدرام کاکی کو دیکھتے ہی غصے سے تلملا گئے، پوریوں کی تھال زمین پر پٹک دیا. اور جس طرح بے رحم ساہوکار اپنے کسی مفرور اسامی کو دیکھتے ہی جھپٹ کر اس کا ٹٹوا لیتا ہے، اسی طرح لپک کر انہوں نے بوڑھی کاکی کے دونوں شانے پکڑے اور گھسیٹتے ہوئے لا کر اندھیری کوٹری میں دھم سے گرا دیا. پانچواں سوال ہے، بوڑھی کاکی نے دل میں کس طرح کے منصوبے باندھے؟ جواب، بوڑھی کاکی نے دل میں طرح طرح کے منصوبے باندھے. پہلے ترکاری سے پوریاں کھاؤں گی، پھر دہی اور شکر سے، کچوریاں رائتے کے ساتھ مزیدار معلوم ہوں گی، چاہے کوئی برا مانے یا بھلا، میں تو مانگ مانگ کر کھاؤں گی. اب اس کے بعد مفصل جواب ہے، یعنی کہ بڑے جواب. پہلا سوال ہے، بدھ رام کو جب اپنی ناانصافی کا احساس ہوتا تو وہ کیا سوچتے؟ جواب، وہ سوچتے کہ اس جائیداد کی بدولت میں اس وقت بھلا آدمی بنا بیٹھا ہوں، اور اگر زبانی تشفی سے صورتحال میں کچھ اصلاح ہو سکتی تو انہیں مطلق دریغ نہ ہوتا، لیکن مزید خرچ کا خوف ان کی نیکی کو دبائے رکھتا تھا. دوسرا ہے، جب روپا کی آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا؟
जवाब, इसने देखा कि लाडली झूठे पतीलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतीलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही हैं। चौथा सवाल है, आखिर में रूपा ने क्या किया? जवाब, आखिर में रूपा ने चिराग जलाया, अपने भंडारे का दरवाज़ा खोला और एक थाली में खाने की सब चीज़ें लिए हुए बूढ़ी काकी की तरफ चली। फिर इसने काकी को उठाया और काकी से कहा कि आज मुझसे बड़ी भूल हुई, इसका बुरा ना मानना, परमात्मा से दुआ करो कि वो मेरी खता माफ़ कर दे। अब सवाल है यहाँ पर तलाश व जुस्तजू। सबक की मदद से सही लफ्ज़ का इंतखाब करके ज़ैल के जुमलों को मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर बीच में जो है खाली जगह है, जुमलों को मुकम्मल करना है कोई एक सही चुनकर। तो इस तरीके से इसके जवाबात रहेंगे। पहला है, प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। दूसरा, बुढ़ापा अक्सर बचपन का दौर-ए-सानी होता है। तीसरा है, बूढ़ी काकी में जायके के सिवा कोई हिस्स बाकी ना थी। चौथा है, उनके शौहर को मरे हुए एक ज़माना गुजर गया था। अरसा और ज़माना है तो यहाँ पर ज़माना आएगा। बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में बैठी हुई थी। छठा है, बूढ़ी काकी रेंगती हुई अपने कमरे में चली गई। सातवां है, पंडित बुधराम काकी को देखते ही गुस्से से तलमला गए। गुस्से जो है तो ये सही जवाब है। आठवां है, लाडली इनका मंशा ना समझ सकी। नौवां है, ऐ ईश्वर मुझसे बड़ा भारी गुनाह हुआ। तो यहाँ पर ईश्वर वाला जो है तो हमारा जवाब रहेगा। अब सवाल है, वुसअत मेरी बयान की। सबक की रोशनी में इन जुमलों की वजाहत कीजिए। जुमलों की वजाहत करना है यानी जुमलों का मतलब बताकर उसको सही तरीके से लिखना है। 7 बेटे जवान होकर दाग दे गए थे। वजाहत है, बूढ़ी काकी के 7 बेटे जवान होकर एक एक करके इंतकाल कर गए। बूढ़ी काकी अपना नगमे बेहंगाम शुरू कर देती। वजाहत, बूढ़ी काकी अपनी गैर जरूरी बातें शुरू कर देती। तीसरा है, इनके बुढ़ापे पर, बेकसी पर, फुतूर अक्ल पर किसी को तरस नहीं आता था। वजाहत है, काकी काफ़ी बूढ़ी उम्र की खातून थी। उम्र के बढ़ जाने से इनके सोचने और समझने की सलाहियत कम हो गई थी, पर इस बात पर किसी को तरस नहीं आता था। चौथा है, इन चंद पूरियों ने काकी की इश्तिहा और रगबत को और भी तेज कर दिया था। वजाहत, बूढ़ी काकी को बहुत तेज भूख लगी थी। चंद पूरियां खाकर इनकी भूख मिटने वाली नहीं थी। इन पूरियों को खाकर काकी की भूख और बढ़ गई। पांचवा, इन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। वजाहत, जब बुधराम ने काकी के दोनों शाने पकड़कर घसीटते हुए कोठरी की तरफ ले गया और इन्हें वहां धम से गिरा दिया तो काकी नीम बेहोशी की हालत में आ गई और इन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। अब उसके बाद है जवाब। उसके बाद है एक सवाल यहाँ पर, लुगत की मदद से ज़ैल के अल्फाज के मानी तलाश करके हुरूफ तहज्जी की तरतीब में लिखिए। पहला है मस्तूरात, मस्तूरात का है यहाँ पर औरतें। दूसरा है उजलत, इसका है जल्दी। फुतूर यानी कि खराबी। मंशा मतलब मर्जी। रगबत यानी उनसियत। उसके बाद है सवाल, लज्जत आमेज़ के मानी है लजीज। इसी तरह मंदरजेज़ल अल्फाज के मानी लुगत में तलाश करके लिखना है अपने बयाज में, जैसे तज़हीक आमेज़, कम आमेज़, तंज आमेज़ और रंग आमेज़। तो जवाबात इस तरीके से रहेगा, तज़हीक आमेज़ यानी मजाक से भरा हुआ, कम आमेज़ यानी कि थोड़ा, तंज आमेज़ यानी कि तंजिया, रंग आमेज़ यानी रंगीन। इस तरीके से जो लाल कलर के है हमारे वो उसके जवाबात रहेंगे। फिर सवाल है हमारा यहाँ पर, दर्ज झैल मुहावरों के मानी बताकर जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं। पहला है कलेजा सन से होना। दूसरा है दिल कांप उठना। फिर तीसरा चटकारे भरना। चौथा है कलेजा बैठ जाना। पांचवा है मंसूबे बांधना। फिर है टेटवा लेना, छाती पर सवार होना और आग होना। जवाबात कुछ इस तरीके से आएंगे, हम लोग जुमलों में इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। पहला है कलेजा सन से होना यानी कि सख्त सदमा हो जाना। रिश्तेदार या करीब के
किसी शख्स की अचानक मौत की खबर सुनकर कलेजा सन से हो जाता है। दूसरा, दिल कांप उठना यानी कि डर जाना। मतलब भी लिखना है हमें, यानी कि डर जाना। सड़क पर किसी हादसे को देखकर दिल कांप उठता है। चटखारे भरना यानी जायकेदार चीज का मजा लेना। जवाब, चिकन टिक्का देखकर खाने वाला बच्चा चटकारे भरने लगा। चौथा, कलेजा बैठ जाना यानी घबराकर खामोश हो जाना। जवाब है, अचानक से तेज आवाज सुनकर कलेजा बैठ गया। पांचवा है, मंसूबे बांधना यानी कि इरादा करना, पहले से तैयारी करना। जवाब है, सैर पर जाने से पहले मंसूबे बनाए जाते हैं। हम मंसूबे बांधे जाते हैं, ऐसे भी वहां पर लिख सकते हैं। छठा है, टेटवा लेना यानी कि गला पकड़ लेना। जवाब, पुलिस अगर किसी चोर को देखती है तो फौरन इसका टेटवा लेती है। सातवां, छाती पर सवार होना यानी कि जल्दबाजी करना। जवाब, सेठ हमेशा मजदूर की छाती पर सवार होकर काम लेता है। अब आखिरी और आठवां है हमारा, आग होना यानी कि बहुत गुस्सा होना। जवाब, बच्चे रोज स्कूल देर से आने पर टीचर आग हो गए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मुहावरों को जो है तो जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह।